The 10th one, determine whether the following is valid distribution function. సో మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాం. ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 minus e power minus x by 2 for x greater than or equal to 0. అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ అన్నిటికి కూడా 1 minus e power minus x by 2, 0 అదర్వైజ్ మిగిలిన వాటికి 0 అమ్మ. సో దీంట్లో ఫస్ట్ మనం టూ ప్రాపర్టీస్ చెప్పాం. ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్లో వీఆర్ డిస్కసింగ్ టూ ప్రాపర్టీస్. దట్ ఈస్ వన్ ఈజ్ f of minus infinite is equal to 0 and the second one f of plus infinite is equal to 1. అంటే నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనే దానికి ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు కాబట్టి ద వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్ 0 అండ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్కి ఆల్వేస్ ఇది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ 1 అండి. సో దట్ ఈస్ ద కండిషన్. నౌ బై యూజింగ్ దట్ కండిషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఆ రెండు కనుక ప్రూవ్ అయ్యాయి అంటే then it is a valid distribution function. First one, we substitute x is equal to 0. So x దగ్గర 0 substitute చేసి now 1 minus e power 0 by 2 that is equal to anything power 0 is 1 minus 1 that is equal to 0. సో ఈసారి f of plus 0 తీసుకుందాం. 1 minus e power 0 by 2 that is equal to 1 minus 1 that is equal to 0. So therefore if we consider the random variable x is 0, if we consider the random variable x is 0, then it does not satisfy both the conditions. So actually the first condition is f of minus x equal to 0. Here also f of minus 0 is equal to 0. The first condition is satisfied. But in case of the second condition, the value of f of x is equal to 1 రావాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి 1 వచ్చిందా రాలేదు. అంటే the second condition is not satisfied. Therefore, it is a not valid distribution function. It is a not valid distribution function. So that's the conclusion. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా 1 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెబుతాం అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అని చెబుతాం. 11th ప్రాబ్లం, ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్. సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఇచ్చాడమ్మా 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and the corresponding probabilities are p of x, k, 3k, 5k, 7k, 9k, 11k, 13k. So now the first one, p of x less than 4. Second one, p of x greater than 5. Third one, p of 3 less than x less than or equal to 6. And fourth one, what will be the minimum value of k so that p of x less than or equal to 2 greater than 0.3. సో ఈ 4 బిట్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ముందు ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా సరే కంపల్సరీ వి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే అండి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ నో ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో బై యూజింగ్ దిస్ రిలేషన్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ మీన్స్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీస్ అని. దట్ మీన్ దట్ కే, 3k, 5k, 7k, 9k, 11k, 13k ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 number. So total చేస్తే the total value becomes 49k is equal to 1. Therefore k is equal to 1 by 49. So first of all we find the value of k which is equal to 1 by 49. ఎక్కడెక్కడ కూడా ఫైండ్ k అని క్వశ్చన్ అడగలేదు. బట్ k లేకుండా మనం ఏమీ చేయలేం, ఎందుకంటే ఆల్ ద ప్రాబిలిటీస్ ఆర్ టు బి డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ k ఓన్లీ. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ we should find the value of k and then we solve any problem. So now the first problem is p of x less than 4 అన్న. So I think all of you know p of x less than 4 means consider the value of x less than 4. less than 4 అంటే ఇక్కడ మీరు ఒకసారి ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ చూడమ్మా. 4 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి చూడాలి. 0, 1, 2, 3. సో therefore we consider the value that is p of 0 plus p of 1 plus p of 2 and p of 3. సో ఓన్లీ ఈ వాల్యూసే కన్సిడర్ చేస్తామండి. లెస్ దాన్ 4 అన్నాం కాబట్టి 4 తీసుకోమన్నా. ఓన్లీ వి యాడ్ p of 0, p of 1, p of 2, p of 3. So p of 0 is k, p of 1 is 3k, p of 2 is 5k, p of 3 is 7k. The total value is 16k. K value is 1 by 49, therefore which is equal to 16 by 49 is the answer. Second bit చూడండి ఒకసారి. సెకండ్ బిట్ ఏం అడిగాం. సో ద సెకండ్ బిట్ ఈస్ p of x greater than or equal to 5 అన్నామండి. p of x greater than or equal to 5 means so we consider 5 and above values. సో ఒకసారి ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ చెక్ చేయండి అమ్మ. మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయంటే అప్ టు 6 వరకే ఉంది. సో 5 అండ్ అబోవ్ వాల్యూ అంటే p of 5 plus p of 6 ఉంది.
P of 5 value is 11k and P of 6 value is 13k. The total value is 24k, which is equal to 24 by 49 is the answer. And third one, P of 3 less than x less than or equal to 6 అమ్మ. అంటే 3 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి x వాల్యూ అండ్ 6 వరకు ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఈక్వల్ టు అన్నాం కాబట్టి అప్ టు 6 వరకు ఉండొచ్చు. అంటే 3 కన్నా అబోవ్ అంటే 3 తీసుకోకూడదమ్మా. 3 కన్నా అబోవ్ అంటే 4, 5 అండ్ 6 కూడా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి 6. Therefore P of 4 plus P of 5 plus P of 6, which is equal to the value of P of 4 is 9k, the value of P of 5 is 11k and the value of P of 6 is 13k. The total value is 33k, which is equal to 33 by the value of k is 1 by 49. Therefore 33 by 49 is the answer. So this is third bit. And next one, fourth bit. But what is the value of k when P of x less than or equal to 2 greater than 0.3 అయితే వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కే అన్నాం. మీరు ఏం చేయొద్దు, ఇక్కడున్న కండిషన్నే తీసుకొని చాలు. ఇక్కడున్న కండిషన్ మీన్స్ P of x less than or equal to 2 greater than 0.3. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ P of x less than or equal to 2 నానా అంటే 2 కానీ 2 కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ కానీ తీసుకోవాలి ప్రాబిలిటీస్. అంటే P of 0 plus P of 1 plus P of 2 greater than or equal to 0.3 అమ్మ, greater than or equal to 0.3. So now we know the value of P of 0, that is k, and P of 1 is 3k and P of 2 is 5k greater than 0.3. ఇక్కడ k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయకండి, వాడు అడిగిందే k వాల్యూ మనకి. సో 9k greater than 0.3, therefore k greater than 0.3 by 9 వస్తే ఇటు వస్తే by 9 అయిందమ్మా. సో 0.31 the 0.3 30 sir. Therefore the value of k is always greater than 1 by 30. So told చూడండి, a random variable x has the following distribution. X is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and P of x is 0k, 2k, 3k, 2k, 3k, 5k square, 2k square, 7k square plus k. So in which the first question, find the value of k. Second question, P of x less than or equal to 3. Third question, what is the minimum value of k such that P of x less than or equal to 4 greater than 0. సరే, ఇప్పుడు ఒకసారి ఇందులో ఫస్ట్ బిట్ చూద్దాం నాన్న. ఫస్ట్ బిట్ మనం ఎప్పుడైనా సరే అన్నోన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి అంటే మనకున్న ఒకే ఒక రిలేషన్ ఏంటంటే ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1. సో దేర్ ఫోర్ ద ప్రాబిలిటీ పారామీటర్స్ ఆర్ 0, k, 2k, 2k, 3k, 5k square, 2k square, 7k square plus k is equal to 1. So add all the values, that is 10k square plus 9k is equal to 1. ఈ 1 కూడా ఇటు తీసుకొచ్చాం అనుకోండి అమ్మా, 10k square plus 9k minus 1 is equal to 0. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా కంపేర్ చేసుకోవాలి అంటే, సో ఇట్ ఈస్ టు బి కంపేర్ విత్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటాం. సో ద రూట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో మరి మీకు గుర్తుందో లేదో ఒకసారి ఇది ఫార్ములా మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b square minus 4ac by 2a. Minus b plus or minus square root of b square minus 4ac by 2a. So by using this relation, here the value of b is 9. So therefore minus b and minus 9 plus or minus square root of b square and 9 square minus 4a. a ante 10, c ante minus 1. 4ac divided by 2a. 2 into 10, which is equal to minus 9 plus or minus root of 9 square ante 81. Minus into minus ante plus 4 10s are 40 divided by 2 10s are 20. So the root lo vache total value 121 ante 11 amma. So therefore minus 9 minus 11 by 20 ఒకటారు, minus 9 plus 11 by 20 ఒకటారు. ఇది minus 20 by minus 20 అంటే minus 20 by 20 అంటే 20 cancel, that is equal to minus 1. ఇది 2 by 20 అంటే 2 1s 2 10s, that is 1 by 10 ఇంకొక ఆన్సర్. అయితే ఇప్పుడు రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి కదమ్మా, రెండు తీసుకోకూడదు. సో నెగిటివ్ వాల్యూ అనేదాన్ని మనం కన్సిడరేషన్లో తీసుకోమండి. ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ వాల్యూ, దేర్ ఫోర్ ద నెగిటివ్ వాల్యూ డస్ నాట్ కన్సిడర్. ఓన్లీ ద పాసిబుల్ వాల్యూ ఆఫ్ k ఈజ్ 1 by 10. The possible value of k is 1 by 10. So therefore we consider the k value is equal to 1 by 10 now. దీనిలో సెకండ్ బిట్ ఏమడిగామంటే p of x less than or equal to 3 అన్నాం. సో దాని వాల్యూ కనపడుతుంది మీకు కాడ. యాక్చువల్గా 3 కానీ 3 కన్నా తక్కువ ఉన్న ప్రాబిలిటీస్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 3 కన్నా తక్కువ మనకి ఏమున్నాయి, 0 1 2 3. సో therefore p of 0 plus p of 1 plus p of 2 plus p of 3 which is equal to 0 plus k plus 2k plus 2k which is equal to 5k. The value of k is 1 by 10, therefore 5 by 10 which is equal to 1 by 2. And last one, దీనిలో థర్డ్ బిట్, p of x less than or equal to 4 greater than 0.5. First p of x less than or equal to 4 means,
So we consider the values up to 4. That is P of 0, P of 1, P of 2, P of 3, P of 4 greater than 0.5. So we know the value 0K, 2K, 2K, 3K greater than 0.5, 8K is greater than 0.5, K greater than 8 it is the by out number 0.5 by 8. So therefore the value of K is greater than 1 by 16 number. So this is the condition for K. So these are the problems related to complete the probability distribution functions and the probability density function. So the probability density function is a basic mathematical tool to design the probability behavior of the random variable. So అంటే ఏం లేదు, యాక్చువల్ దీని ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ పారామీటర్స్ అనే వాటిని డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ టూల్ అమ్మ. ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్ దాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన డిస్ట్రిబ్యూషన్ కన్నా కూడా ఈ డెన్సిటీ అనే దాన్ని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు దీని డెఫినేషన్ చూడండి ఒకసారి. ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎ రాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. అంటే ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అమ్మ. దట్స్ వై ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అమ్మ. దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ నాన్న. మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లంలో కనుక ఎక్కడైనా క్యాపిటల్ పీడిఎఫ్ అని కనుక రాస్తుంది అంటే ఇట్ ఈజ్ ఎ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. ఆల్రెడీ ముందే చెప్పాను, ద సింబల్ ఫర్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. అది ఎక్కడైనా మీకు నేను కూడా స్మాల్ లెటర్స్ ఇలా ఎఫ్డిఎఫ్ పీడిఎఫ్ అని రాసాం అనుకోండి అమ్మ. దిస్ మీన్ దట్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ద సింబల్ ఈజ్ స్మాల్ ఎఫ్ సఫిక్స్ లో క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ రెండు అబ్జర్వ్ చేసి మీకు అర్థం అవుతుంది. క్యాపిటల్ పీడిఎఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఉంది అంటేనేమో ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అమ్మ. స్మాల్ పీడిఎఫ్ స్మాల్ ఎఫ్ కనుక ఉంది అంటేనేమో ఇట్ ఈస్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అండి. ఈ రెండు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుర్తుంచుకోండి నాన్న, ఇదే మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మేజర్గా. సో క్యాపిటల్ పీడిఎఫ్ ఇండికేట్స్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అండ్ స్మాల్ పీడిఎఫ్ ఇండికేట్స్ ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్స్ అండి. సో నౌ ఆల్ ఆఫ్ సీ హియర్. సో ఏం లేదు, మనం ఏం చెప్పలా, ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అని చెప్పాము అంతే. సో ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఎంత కూడా అవసరం లేదు, మీకు గుర్తుందో లేదో అక్కడ నేను కంటిన్యూస్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ దగ్గర ఈ ఫార్ములా చెప్పాను. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అన్నాం. ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఇస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అక్కడ చెప్పాం. ఇప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రేషన్ పోవాలంటే రెండు వైపులు మనం ఏం చేయాలి, డెరివేటివ్ చేయాలి కదా. అండ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అయింది. సో అదే ఇక్కడ కొత్తగా తెచ్చింది కూడా ఏం లేదండి, మనకు అది గుర్తుంటే చాలు. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ద సింపుల్ ఫార్ములా, ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈస్ ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, where small fx is the probability density function, that is small pdf, capital fx is the probability distribution function, capital pdf, and x is the random variables, where the x is the random variable representation sum. Next one. ఇప్పుడు దీంట్లో డిస్క్రీట్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫార్ములా మనం చూద్దాం. ఆడ కూడా చెప్పాం, మీకు గుర్తుందో లేదు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో కూడా డిస్క్రీట్ గా ఒక ఫార్ములా చెప్పాం, అలాగే రెండోసారికి కంటిన్యూస్ గా ఒక ఫార్ములా చెప్పాం. అక్కడ యాక్చువల్ మనం చెప్పింది ఏంటంటే ఫార్ములా మరి మీకు గుర్తుందో లేదో కానీ సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n p ఆఫ్ xi ఇంటూ u ఆఫ్ x మైనస్ xi అని చెప్పాం. అక్కడ u అని చెప్పాం, యూనిట్ స్టెప్ అని చెప్పాం. అందుకనే మనం ప్రాబ్లం చేసినప్పుడు కూడా స్టేర్ కేస్ అవుట్పుట్ గీస్తా వచ్చాం. మీకు గుర్తుందా అండి, స్టేర్ కేస్ అవుట్పుట్ గీస్తా అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ లాగా గీసుకుంటా వచ్చామండి. స్టేర్ కేస్ అవుట్పుట్ అంటాం దాన్ని మనం. ఎందుకంటే అక్కడ యూనిట్ స్టెప్ ఉంది కాబట్టి స్టేర్ కేస్ అవుట్పుట్ వచ్చిందమ్మ. బట్ దానికి దీనికి ఒకే ఒక్క వేరియేషన్ ఏంటంటే హియర్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద డెల్ సిగ్నల్, అంటే ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ అనే దాన్ని తీసుకుంటాం. అక్కడైతే ఏం తీసుకుంటాం అంటే మనం యూనిట్ స్టెప్ తీసుకుంటాం, యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ఐ తీసుకుంటాం. ఎక్కడైతేనేమో డెల్ ఆఫ్ తీసుకుంటాం అమ్మ. సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక చిన్న ప్రూఫ్ లా చేస్తున్నాం, అంతేం లేదు, అంత నెసరీ కూడా లేదు. బట్ చూడండి, అయినా ఇంత ముందు డెఫినేషన్ లో చెప్పాము, మనం ఏం చెప్పాము, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. రెండోది, సో ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ప్రాబబిలిటీ ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో మనకి డిస్క్రీట్ ఇదేనా రాసింది చూడండి, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n p ఆఫ్ xi ఇంటూ u ఆఫ్ x మైనస్ x. ఇప్పుడే చెప్పాక డెల్ ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో u ఉండిద్ది, అది ఒక్కడే చేంజ్ దానికి దీనికి. సో ఇది ద డిస్క్రీట్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అమ్మ. సో దిస్ ఈస్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 2. ఇది ఈక్వేషన్ 2 నాన్న. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఈక్వేషన్ 2ని తీసుకెళ్ళి ఈక్వేషన్ 1 లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ 2 in 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్
క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్ దీన్ని రీప్లేస్ చేస్తున్నాం, దీని మొత్తాన్ని రీప్లేస్ చేసాం. నౌ ఈ సిగ్మాని పి ఆఫ్ ఎక్స్ఐ బయటికి తీసుకురండి అమ్మ, డెరివేటివ్ లోపల తీసుకెళ్తే డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ అయింది. సో మనకు ఆల్రెడీ చూసారు ఒకసారి, ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ ద యూనిట్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఇంపల్స్ సిగ్నల్. సో దిస్ ద రిలేషన్, ద డెరివేటివ్ ఆఫ్ స్టెప్ సిగ్నల్ ఈజ్ ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్. దేర్ ఫోర్ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ఐ కాస్త మనం డెరివేటివ్ చేస్తే అవుతుంది డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ఐ అవుతుంది. సో దిస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ద డిస్క్రీట్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అమ్మ, ద డిస్క్రీట్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. తర్వాత కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అమ్మ. సో కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్లో ఇందా మనం డెఫినేషన్ చెప్పాను చూసారు, అదే ఫార్ములా. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెరివేటివ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్, in case of distribution function, the formula is capital fx of x is equal to integral of small fx of x dx. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దానికి ఇన్వర్స్ కాబట్టి రివర్స్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ రివర్స్ ఏమవుతుంది, డెరివేటివ్ అవుతుంది. therefore small fx of x is equal to derivative of capital fx of x అవుతున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్. ఈ రెండు కూడా సిమిలర్ గా ఉంటాయి. సో అలా ఫీసీ నెక్స్ట్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్. ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ద ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ, the PDF is always greater than or equal to 0. సో దీని వాల్యూ ఖచ్చితంగా మనకి మోర్ దాన్ 0 ఉండాలి ఆల్వేస్. సో యాక్చువల్గా మనకి ద ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అండ్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ అని. ద ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ కంపల్సరీ మోర్ దాన్ 0 ఓన్లీ. సో ఇట్ నాట్ నెగిటివ్ అమ్మ, ఎప్పుడు కూడా మనకి నెగిటివ్ వాల్యూస్ అనేది రాదు. సో ఇట్ ఈస్ నాన్ నెగిటివ్. సో ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, the integration of the probability density function is always unity. Actually integration మనం ఏమంటాం అంటే the area under the curve అంటాం. యాక్చువల్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది దాన్ని ఏమంటాం మనం, the area under the curve అంటాం. అంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద ఏరియా అన్నాడు అనుకోండి, మీకు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే సింపుల్ గా వీ ఫైండ్ ది ఇంటిగ్రేషన్ వాల్యూ అంతే. సో దేర్ ఫోర్ దీన్ని ఇప్పటికి మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేసాం. దేన్ని చేసాం, ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ చేసాం. దేర్ ఫోర్ దీన్ని మనం ఏమన్నాలంటే ఏరియా అనాలి. ద ఏరియా అండర్ ద కర్వ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిటీ అమ్మ. సో దిస్ స్టేట్స్ దట్ ద టోటల్ ఏరియా అండర్ ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిటీ. సో ఇది కనపడుతుంది కదా మీకు, ఇక్కడ ఇది ఏ ఫంక్షన్ కనపడుతుంది కదా, నేను క్రాస్ రేంజ్ తీసుకున్నాను కదమ్మా, దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఏరియా అంటాం. మనకున్న వేవ్ ఫామ్ లో ఉన్న ఆక్యుపైడ్ ఏరియా ఏమవుతుంది అంటే నేను ఇక్కడ గీసిన లైన్స్ అవుతాయి. సో ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిటీ, 1 అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై వీ కన్సిడర్ దిస్ ఈజ్ 1. ఏం లేదు, మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, చూడండి పాజిటివ్ పార్ట్ లో దీని ఏరియా ఎంత ఉందో నెగిటివ్ పార్ట్ లో కూడా దాని ఏరియా ఎంత ఉంటుంది, అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. సో దట్స్ వై ద ఏరియా ఈజ్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్స్ టు బి యూనిటీ వాల్యూ అమ్. అండ్ థర్డ్ వన్, ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ గా తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా, పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ తీసుకున్నాం, యాక్చువల్ దీన్నే మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని రాస్తాం. దాన్ని ఇక్కడ ఎలా రాసుకుంటామండి మనం, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఎక్స్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. అంటే మన ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి వి కన్సిడర్ అప్ టు ఎక్స్ ఓన్లీ. అదే ఇక్కడ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ ఇవ్వకుండా ఇన్ఫినైట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, అప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు మైనస్ ఇన్ఫినైట్ తీసుకుంటాం అమ్మ. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ ఇవ్వకుండా సమ్ 1 అని ఇచ్చాం అనుకో, అప్పుడు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు 1 తీసుకుంటామండి. సో దేర్ ఫోర్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ టు ఎక్స్ పిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇక్కడ అయితే పాయింట్ ఏంటంటే, సో వీ కన్సిడర్ ద ప్రాబిలిటీ అప్ టు ఎక్స్ ఓన్లీ. అందుకని అక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారు లేదు, ఒక లైన్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం, ఆ లైన్ కి యువతలు ఉన్న ఏరియా మాత్రమే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నామండి, యువతలు ఉన్న దాన్ని మాత్రమే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతున్నాం. సో దట్స్ వై అందుకనే ఇటువైపు ఉన్న వాల్యూ మైనస్ ఇన్ఫినైట్, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ వచ్చరికి ఎక్స్ కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం, ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని తీసుకున్నాం అమ్మ. దిస్ ద కండిషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఈసారి ఇప్పుడు ఓన్లీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం కదా, ఈసారి 2 కండిషన్లు ఉంటాయి. లోయర్ లిమిట్ తీసుకుంటాము యాజ్ వెల్ as అప్పర్ లిమిట్ కూడా తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మ. సో అప్పుడు ఏమవుతుందో ఒకసారి చూడండి అన్న, ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4. నౌ వి సీ ద ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4. ఇది చూడండి, పి ఆఫ్ x1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందాక ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫినైట్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ రాస్తాం. ఇందాక ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అప్పర్ వాల్యూ ఎక్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎక్స్ గా తీసుకున్నాం, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అమ్మ. ఈసారి ద లోయర్ లిమిట్ వాల్యూ ఈజ్ x1 అండ్ అప్పర్ లిమిట్ వాల్యూ ఈజ్ x2 కాబట్టి ద ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు బి వ్యారీడ్ ఫ్రమ్ x1 టు x2 ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఇందాక మనకి లోయర్ లిమిట్ లో మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఉంది కాబట్టి అప్ టు ఇన్ఫినైట్ వరకు మొత్తం తీసుకున్నాం వేవ్ ఫామ్. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదమ్మా, లోయర్ లిమిట్ ఏమో x1, అప్పర్ లిమిట్ ఏమో x2, ఆ రెండింటికి మాత్రం మధ్యలో ఉన్న ఏరియా మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తాం. సో దట్స్ వై ఇంటిగ్రేషన్ అంతగా మనం x1 టు x2 తీసుకున్నాం. ఇందాక ఏంటంటే మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఓన్లీ ఇన్ బిట్వీన్ x1 టు x2 మాత్రమే కాబట్టి x1 టు x2 మాత్రం తీసుకుంటాం అమ్మ. x1 టు x2 ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ రా, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. సో ఫైనల్లీ it states that
the distribution function is equal to the integral of density function curve from f1 to x2 now. So finally, మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు, ఫైండ్ వెదర్ ద గివెన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆర్ నాట్ అంటాడమ్మ. వ్యాలిడా కాదా అని అడుగుతాడు. వ్యాలిడా కాదా అన్నప్పుడు మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ప్రాపర్టీ 1 ప్రాపర్టీ 2 ఉంది చూసారా, ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదో చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఆల్వేస్ ఇట్ బికమ్స్ నాన్ నెగిటివ్ అవ్వాలి ఒకటి. రెండోది ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ద ఏరియా ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిటీ 1 రావాలి. ఈ రెండు కండిషన్స్ కనుక సాటిస్ఫై అయింది అనుకోండి, ఆ రెండు సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు మనకి వ్యాలిడ్ పీడిఎఫ్ అయితే అంటే ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అయితే. ఆ రెండు కండిషన్లు కనుక సాటిస్ఫై అయినా సరే మనకి ఇది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అయిద్దాం. సో అదే ఇక్కడ చెప్పాం, ప్రాపర్టీస్ 1 and 2 ఆర్ యూజ్డ్ టు చెక్ వెదర్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ పీడిఎఫ్ ఆర్ నాట్. అది వ్యాలిడా కాదా అని చెప్పాలి అంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే we check the property 1 as well as the property 2 also. So this is the relation. Next one, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారో లేదో నెక్స్ట్ హెడింగ్ వచ్చేసరికి ఇది నేను చెప్పనండి అమ్మా, ఒక్కసారి నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా రండి. క్యాపిటల్ పీడిఎఫ్ స్మాల్ పీడిఎఫ్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇక్కడ నుంచి అదే కన్ఫ్యూజన్ స్టార్ట్ అయ్యింది. క్యాపిటల్ పీడిఎఫ్ అంటేనేమో ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, స్మాల్ పీడిఎఫ్ అంటేనేమో ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. క్యాపిటల్ పీడిఎఫ్ రాసిన దాన్నేమో క్యాపిటల్ ఎఫ్ తో చూపిస్తాం, స్మాల్ పీడిఎఫ్ రాసిన దాన్నేమో స్మాల్ ఎఫ్ తో చూపిస్తాం. సో అవి ఇప్పుడు కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ నాన్న మీకు గుర్తుందా? కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ గుర్తుందా? ద కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అయినప్పుడు ఎలా చూపించామంటే మనం పి ఆఫ్ ఏ బై బి అని చూపిస్తాం కండిషనల్ ప్రాబిలిటీని. అంతే చూపించింది మనం పి ఆఫ్ ఏ బై బి. ఇక్కడ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. యాక్చువల్గా మనకి ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే ఎలా చూపిస్తాం నాన్న మనం జనరల్గా అయితే ద ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. యాక్చువల్ దిస్ ద ఫార్ములా. బట్ ఇప్పుడు కండిషనల్ అనే వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని ఎలా చూపించాలంటే బై బి అని చూపించాలి. సో జనరల్గా మనకి ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనుకున్నాం, ప్రాబిలిటీ పి ఆఫ్ ఎక్స్. అప్పుడు కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ అంటే ఎలా చూపిస్తున్నాం అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ బై బి అని చూపిస్తున్నాం. సిమిలర్లీ కండిషనల్ అనే వర్డ్ వచ్చింది అంటే వి కంపేర్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్ విత్ ద అనదర్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో దేర్ ఫోర్ అంటే యాజ్ యూజువల్లీ సేమ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్సే, బట్ ఇక్కడ ఏమో ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చిందంటే బై బి అనే టర్మ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వేరియేషన్, ద రిమైనింగ్ ఆల్ ఈజ్ యాజ్ యూజువల్, దర్ ఈజ్ నో చేంజ్ అమ్మ. సో ఒకసారి ఇక్కడ ఏం చెప్పాను చూడండి, అంటే ఇదేం డెఫినేషన్ కాదు, ఊరగా రెండు వేరియబుల్స్ ఏ కామా బి అనే 2 ఈవెంట్స్ తీసుకున్నాం అండ్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఎక్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏ అనే వాల్యూ ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ ద అదర్ ఈవెంట్ బి ఈజ్ నోన్ ఈవెంట్. ఇందులో మనకు తెలిసిన ఈవెంట్ ఏంటంటే బి అనమాట. సో దేర్ ఫోర్ then the conditional probability distribution of x when the event b is known event is represented by b అనే వాల్యూ తెలిసింది కాబట్టి మనం x అనే వాల్యూ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇక్కడ fx of x by b అని తీసుకుంటాం. సో therefore యాక్చువల్ మీకు గుర్తుందా అమ్మా, x of x is equal to sigma e is equal to 1 to n p of xi into u of x minus xi. సో ఈ ఫార్ములా దేనికంటే మనకి ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అమ్మ. రెండోది ఒకసారి కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ చూడండి ఎలా ఉందో. fx of x is equal to integral minus infinite to infinite small fx of x dx. ఇది చూడండి ఫస్ట్ వన్ కంటిన్యూస్ లో అక్కడ ఫార్ములా ఏంటంటే fx of x ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ fx of x dx. ఇక్కడ వేరియేషన్ ఏంటంటే బై బి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అంతే. fx of x by b is equal to integral fx of x by b dx అంతే. తర్వాత డిస్క్రీట్ గా అక్కడ ఏం చెప్పాను, సిగ్మా p of x ఇంటూ u of x minus xi చెప్పాం. ఇక్కడ కొత్తగా వచ్చిందంటే బై బి బేబీ వచ్చింది. ఆ ఒక్క వేరియేషన్ తప్పితే ఇంక వేరియేషన్ అంటూ ఏమి ఉండదండి. సో ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ లో ఇక్కడ బై బి ఉండదు, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీకు బై బి అనే టర్మ్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ప్రాపర్టీస్ చూడండి, ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 చూడండి అమ్మ అందరూ. ఇక్కడ ఏముందో చూడండి ఒకసారి, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఓకే కదా, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్ వన్ చూడండి అమ్మ, ఇక్కడ కనిపిస్తుందా మీకు, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. థర్డ్ వన్ 0 less than or equal to fx of x less than or equal to 1. Fourth one, fx of x1 less than or equal to fx of x2 if x1 less than x2. Fifth one, p of x1 less than x less than or equal to x2 that is equal to fx of x2 minus fx of x1. And sixth one, fx of x plus is equal to fx of x. So these are the properties, 6 properties in case of probability distribution function. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇందాక చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి వేరియేషన్ ఎందుకు గమనించారు చూడండి ఒకసారి. ప్రాబబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్లో అయితే అంటే in case of only PDF, the first property is fx of minus infinite is equal to 0.
ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎక్స్ట్రా బై బి వచ్చింది. అండ్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ఎక్స్ట్రా మీకు బై బి వచ్చింది. ద థర్డ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ 0 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇది థర్డ్ ప్రాపర్టీ. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చింది బై బి వచ్చింది. అండ్ ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ అక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇఫ్ x1 ఈజ్ లెస్ దాన్ x2, ఇఫ్ x1 ఈజ్ లెస్ దాన్ x2 దెన్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x2. ఇది అక్కడ ప్రాపర్టీ నెంబర్ 4 అమ్మా. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చింది మీకు బై బి వచ్చింది. అండ్ అక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసరికి p ఆఫ్ x1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ చెప్పి ఆల్రెడీ మొన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. సెకండ్ టర్మ్ ఫస్ట్ రాయాలి అంటే హైయెస్ట్ టర్మ్. ఈ రెండిట్లో x1 పెద్ద x2 పెద్ద అంటే x2 పెద్దది కాబట్టి సో f ఆఫ్ x2 మైనస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x2 మైనస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x1 అక్కడ ఫార్ములా ఇది. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమొచ్చిందంటే బై బి వచ్చిందంటే. అండ్ తర్వాత దానిలో లాస్ట్ వన్ అక్కడ ఏం చెప్పామంటే మనం ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x ప్లస్ అంటే జస్ట్ ఆఫ్టర్ x అని దీని మీనింగ్ అమ్మ. ఇది సింప్లీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x అని చెప్పాం. ఇక్కడ బై బి ఎక్స్ట్రా వచ్చిందండి. అదొక్క వేరియేషన్ తప్పితే వేరియేషన్సే లేవండి. సో ఇందులో ఒకసారి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు చెప్పిన క్లాసే, ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఇప్పుడు చెప్పిన క్లాసే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఫార్ములా ఏముందమ్మా, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. ఇదే మనకు గనక కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఏమొస్తుందంటే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to n పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఐ బై బి ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. ఇందాక ఇక్కడ కంటిన్యూస్ ఏం చెప్పాను చూడండి. నన్ను ఒకసారి ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాం కదా. ఇక్కడ కొత్తగా బై బి వచ్చింది అంతే. ప్రాపర్టీస్ చూడండి. ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ ఏం చెప్పాను, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉన్నాం కదా. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0. సెకండ్ వన్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై బి డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. థర్డ్ వన్ సేమ్ ప్రతి దానిలో బై బి అనేది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది తప్పితే సో దెర్ ఈజ్ నో అదర్ చేంజెస్ అండి. సో చూడండి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టే. ఇక్కడ ఇది డెఫినేషన్ కాదు. ఏ అంటే ఏంది, బి అంటే ఏంది, ఎక్స్ అంటే ఏందో చెబుతున్నాం. లెట్ ఏ కామా బి ఆర్ టూ ఈవెంట్స్ ఆన్ దట్ ఈవెంట్ ఏ హ్యాస్ ఏ అనే వాల్యూ ఒక ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ గా ఉంది. అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్స్ ఎక్స్ వాల్యూ దాదు. అండ్ అదర్ ఈవెంట్ బి ఈజ్ నాన్ ఈవెంట్. ఇందులో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే బి వాల్యూ. Then the conditional probability density function of x when the event b is known event is represented by fx of x by b. So therefore for continuous random variable fx of x by b is equal to ఇందాక ఫార్ములా అయింది మనకి fx of x equal to d by dx of fx of x. కానీ అక్కడ by b ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అంతే వేరియేషన్ మనకి. తర్వాత డిస్క్రీట్ వచ్చేసరికి సిగ్మా p of xi ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ x మైనస్ xi. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది మనకి b అనే టర్మ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిందమ్మా. సిమిలర్లీ ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడే చెప్పాం కదా ప్రాపర్టీస్. అక్కడ నేను ఏం చెప్పాను ప్రాపర్టీ నెంబర్ 1 ఏం చెప్పాను యాక్చువల్ మనం ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పి. సో ఇది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఏమొస్తుందంటే మనకి దీనిలో ఎక్స్ట్రా వచ్చిన ఒకే ఒక టర్మ్ ఏంటంటే బి వస్తుంది బై బి. ఇక్కడ బై బి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఇక్కడ బై బి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం యాజ్ యూజువల్లీ సేమ్ అమ్మ. దెర్ ఈజ్ నో వేరియేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్. సో లెట్ us కన్సిడర్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాం, ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ తీసుకున్నాం, దానికి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. ఎన్ని వస్తాయి చెప్పలేము మనం, ఇన్ఫైనైట్ అవుట్కమ్. దెన్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ సెట్ టు బి ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్. అది మనం ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాలి అంటే ఇట్ మస్ట్ సాటిస్ఫై ద బిలో టూ కండిషన్స్. ఈ రెండు సాటిస్ఫై చేస్తేనే దాన్ని మనం ప్రాబిలిటీ మాస్ కండిషన్ మాస్ ఫంక్షన్ అంటాం. సో ఇఫ్ ఏ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ హ్యాస్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్, ఎక్స్ అనే దానికి మనకి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయని తెలుసు. దెన్ మనకి ఇచ్చిన ఫంక్షన్ అనేది ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాలి అంటే ఇట్ మస్ట్ సాటిస్ఫై ద టూ కండిషన్స్. వన్ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాబిలిటీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే దాని ఇట్ ఈస్ టు బి కాల్డ్ as ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్. మరి ఇది ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అనేది షార్ట్ క్వశ్చన్ లో చాలా సార్లు అడిగాడు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 నాన్ నెగిటివ్ రావాలి. రెండవది ద టోటల్ ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూనిటీ. ద టోటల్ ప్రాబిలిటీ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి యూనిటీ అంటే 1 అనే వాల్యూ రావాలి. అప్పుడు అది మనకి ప్రాబిలిటీ మాస్ ఫంక్షన్ అనే దాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద రిలేషన్స్ అమ్మ. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన సెకండ్ పార్ట్ లో ఇప్పుడు చెప్పిన పార్ట్స్ ఏమైతున్నాయో ఏమేం చెప్పాను, ఫస్ట్ మీకు ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, దెన్ దాంట్లో కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ దాని ప్రాపర్టీస్, తర్వాత ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ దానిలో కంటిన్యూస్ డిస్క్రీట్ ప్రాపర్టీస్, తర్వాత కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, సో తర్వాత కండిషనల్ ప్రాబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద
Resistance sum. Now we go to the problem sum. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ కనుక కన్సిడర్ an experiment of tossing 3 fair coins. Find the probability density function of achieving style అని. సో మనం అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. కాదు ఇక్కడ ఎన్ని కాయిన్స్ టాస్ చేశాడంట, త్రీ కాయిన్స్ టాస్ చేశాడు. అయితే మన ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏంటంటే అచీవింగ్ టైల్స్ అన్నాం. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే టైల్స్ రావాలి. అచీవింగ్ టైల్స్ అన్నాం. టైల్స్ అనే వాటిని కన్సిడర్ చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ సొల్యూషన్ అమ్మ. సో నాకు తెలిసి మీ అందరికి ఐడియా ఉందనుకుంటా. వెన్ వీఆర్ టాసింగ్ 3 ఫేర్ కాయిన్స్, ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అవుతాయినా, ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/3 నాన్న. యాక్చువల్ కాయిన్కి 2 సైడ్సే ఉంటాయి కాబట్టి 2/3 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 8. నౌ వి రైట్ అవుట్కమ్ వర్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ అండి. అవుట్కమ్ కి నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ కి ఒక టేబులర్ ఫామ్ తీసుకున్నాం. అవుట్కమ్స్ వర్సెస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్. సో మనం ఆల్రెడీ రాసాం కదా, సేమ్ అదే. ఇప్పుడు మనం పీ తీసుకున్నాం కాబట్టి మొత్తం మనకి 8 కాంబినేషన్స్ ఏం వస్తాయి. హెడ్ అంటే 000, 001, 011, 010, తర్వాత 011, 100, 101, 110, 111. సో దీస్ ఆర్ ద 8 కాంబినేషన్స్ అమ్మ. ఇందులో ఒకసారి నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ అసలు టైల్సే లేవు. నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ 0, నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ 2 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ 3. సో దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ టైల్స్ అన్న. ఇప్పుడు దీనికి మనం టేబులర్ ఫామ్ తీసుకుందాం. టేబులర్ ఫామ్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ నాన్న, అంటే దట్ మీన్ దట్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు xi. తర్వాత ప్రాబిలిటీ p ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు xi. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది నెంబర్ ఆఫ్ టైల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. 0 ఉంది, లేదా 1 ఉంది, లేదా 2 ఉంది, లేదా 3 ఉంది. అంటే 0 టైల్స్ ఉండొచ్చు, 1 టైల్ ఉండొచ్చు, 2 టైల్ ఉండొచ్చు, 3 టైల్ ఉండొచ్చు. కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇందులో కౌంట్ చెప్పాలి. 0 ఎన్నిసార్లు వచ్చింది మనకి, ఓన్లీ 1 టైం. సో దేర్ ఫోర్ ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ 1/8. 1 అనేది ఎన్నిసార్లు వచ్చింది చూడండి అమ్మా, 1, 2, 3 టైమ్స్ వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ ద కరస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ 3/8. 2 ఎన్నిసార్లు వచ్చిందో చూడండి అమ్మా ఒకసారి, మనకి 2 కూడా 1, 2, 3 టైమ్సే వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 2 ఆల్సో 3/8 అండ్ 3 అనేది ఒకసారి వచ్చింది కాబట్టి 1/8 నాన్న. సో నౌ ఇప్పుడు we find the random variables and the corresponding probabilities అండి. సో ఇదంతా గుర్తుందో లేదో మరి మీకు ఏం గుర్తుందో ఏమో. మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పాం, ఇలాగే చెప్పాం. కాయిన్స్ మీద నేను 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను, 3 కాయిన్స్ ఒకటి చెప్పాను, 4 కాయిన్స్ ఒకటి చెప్పాను. సో యాజ్ యూజువల్ ఇదంతా చేసాం. ఇప్పుడు దీని తర్వాత మనం రాయాల్సింది ఏంటంటే పీడిఎఫ్ రాయాలి. పీడిఎఫ్ అంటే ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. సో ద ఫార్ములా ఫర్ డిస్క్రీట్ పీడిఎఫ్ ఈజ్ fx ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా I is equal to 0 to n p of xi into del of x minus xi. So actually this is the formula. In case of distribution function, here we are writing unit step u of x minus xi. But in case of density function, it is del of x minus xi. Here the random variables are starting from 0 to 3. Therefore, the function fx of x is equal to sigma I is equal to starting 0 నుంచి కాబట్టి 0 to 3 అమ్మ. p of xi into del of x minus x. నా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. I దగ్గర 0 పెట్టామనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు p of 0 into del of x minus 0 అంటే del of x. ఇక్కడ x దగ్గర 1 పెట్టామనుకో, I వాల్యూ 1 అయింది కాబట్టి అప్పుడు p of 1 into del of x minus 1 plus p of 2 into del of x minus 2 plus p of 3 into del of x minus 3. Del of x minus 3. So I think all of you know the value of p of 0 is 1/8, the value of p of 1 3/8, p of 2 3/8, p of 3 is 1/8. Substitute those values. So therefore fx of x is equal to p of 0 value 1/8 got 1/8 into del of x, p of 1 value 3/8 got 3/8 into del of x minus 1,
అండ్ పి ఆఫ్ 2 అంటే 3/8 కాబట్టి 3/8 ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2. అండ్ పి ఆఫ్ 3 అంటే 1/3 కాబట్టి 1/8 కాబట్టి 1/8 ఇంటూ డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 3. సో దిస్ ఈస్ ద కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ నాన్న. అయితే ఇప్పుడు దీనికి మనం ఏం చేయాలంటే కరస్పాండింగ్ గ్రాఫ్ అనే దాన్ని డ్రా చేయాలి. సో ఇంతకుముందు కూడా మనం ప్రధాన గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్కి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. సార్ గ్రాఫ్ డ్రా చేయడానికన్నా ముందు ఒకసారి నాకు మీ దగ్గర నుంచి కావాల్సిన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ ఒకటి రావాలి, రెండోది ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏందో తెలియాలి. జనరల్ మీకు గుర్తుందా, ఆల్రెడీ మీకు ఎస్ఎస్లో సార్ చెప్పారు సిగ్నల్ సార్, నాకు ఐడియా ఉంది, స్వామి సార్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ చేశారు. సో ఇది డెల్ ఆఫ్ టీ అనే ఫంక్షన్ మనం ఎలా చూపిస్తామంటే ఈ విధంగా చూపిస్తాం. అంటే ద సిగ్నల్ ఓన్లీ ఎగ్జిస్ట్ ఎట్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంపల్స్ రెస్పాన్స్ డెల్ ఆఫ్ టీ. సో ఇదే దీనిలో మీకు షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ అంటే ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇది టీ అనుకోండి అమ్మా, ఇది 0 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ మనకి ఏమవుతుందంటే 1 దగ్గర ఉంది కదా, అంటే దీని మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే మనకి డెల్ ఆఫ్ టీ మైనస్ 1 అవుతుంది. అంటే మైనస్ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ అవుతుంది. ప్లస్లు ఉన్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ అవుతుంది. అంటే ఇంతకుముందు మనకి 0 దగ్గర వచ్చింది ఇక్కడ వేవ్ ఫామ్ అనేది, బట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే -1 ఉంది కదా, టీ మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 చేశారు అంటే అప్పుడు టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది +1 అవుతుంది. అంటే ఇంపల్స్ సిగ్నల్ అంటే లైనే, కొత్తగా ఏం రాదు. కాకపోతే ఈసారి ఆ ఇంపల్స్ ఎక్కడ రావాలంటే టైం పీరియడ్ 1 దగ్గర రావాలి అని 1 దగ్గర గీసాం. అదే ఈసారి మనం డెల్ ఆఫ్ టీ మైనస్ 2 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు టీ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దేర్ఫోర్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అంటే ఈసారి ఇంపల్స్ సిగ్నల్ మీరు ఎక్కడ గీయాలంటే 0 దగ్గర కాదు 2 దగ్గర గీసుకోవాలి ఇంపల్స్ సిగ్నల్ అనే దాన్ని. సో దిస్ ద రిప్రజెంటేషన్. ఇందులో మీకు ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి అమ్మా, మైనస్ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే రైట్ షిఫ్ట్ ఆపరేషన్ అని. మైనస్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంది రైట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ అని. అదే ప్లస్ ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ షిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ అని. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ద రిప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు దీనికి కరస్పాండింగ్ గా మనం వేవ్ ఫామ్ అనేది ఎలా గీయాలి అనేది ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ రెండు డ్రా చేయండి. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్ రెండు డ్రా చేయండి నాన్న. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏమో వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ఆల్వేస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఇక్కడ ఏమన్నా చూడండి 0, 1, 2, 3. సో 0, 1, 2 and 3. These are the random variables. And the corresponding PDF functions are to be represented on y axis. అక్కడ క్యాపిటల్ fx of x తీసుకున్నాం, ఇక్కడ స్మాల్ fx of x తీసుకున్నాం అంతే. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమన్నాయి చూడమ్మా 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. సో here we consider this is 1/8 and here we consider this is 3/8. ఇప్పుడు ఏం లేదు, ఫస్ట్ది ఇక్కడ చూసారా డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది. అంటే డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది అంటే దాని పక్కన ఏం లేదంటే 0 ఉన్నట్టే కదా. అంటే 0 దగ్గర దీని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత అంటే 1/8 అమ్మ. సో సింప్లీ దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్, నో చేంజ్. సో దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. తర్వాత డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అని ఉందమ్మ. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందని చెప్పాను, ఎక్స్ మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది కదా. అంటే 1 దగ్గర గీయాలి మన ఇంపల్స్. అక్కడ దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉంది మనకి 3/8. సో ఎట్ 1 ఇట్స్ యాంప్లిట్యూడ్ ఈజ్ 3/8. అంటే అప్ టు 3/8 వరకు మీరు ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి ఈ విధంగా. తర్వాత డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2, ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. అంటే 2 దగ్గర మనం ఇంపల్స్ గీయాలమ్మా. దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత అంటే 3/8. సో ఇట్స్ వాల్యూ ఆల్సో 3/8. సో సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్. హియర్ వి డ్రా ఏ లైన్. తర్వాత డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 3, ఎక్స్ మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెర్ ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అంటే 3 దగ్గర గీయాలి. అది దాని యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత అంటే 1/8. సో 3 దగ్గర యాంప్లిట్యూడ్ 1/8. సో దేర్ ఫోర్ ఈ రెండిటి ఒక వాల్యూ వచ్చింది, ఈ రెండు ఒక వాల్యూ వచ్చింది. సో దిస్ ద కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. చాలా సింపుల్ అండి, ఏం లేదు. సో సింపుల్గా ఎఫ్ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్లో ఎక్స్పాండ్ చేసి ప్రాబిలిటీ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత వాటి కరస్పాండింగ్ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ దగ్గర ఇంపల్స్ గీయడం. ఇంపల్స్ అంటే ఒక లైనే, స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తే సరిపోతుందమ్మా. ఫస్ట్ వన్ మనకి డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాం. ఎక్స్ పక్కన ఏమీ లేదంటే ఎక్స్ మైనస్ 0 ఉన్నట్టు. అంటే 0 దగ్గర దాని యాంప్లిట్యూడ్ 1/8. సో డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అన్నాం. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1, 1 దగ్గర దాని యాంప్లిట్యూడ్ 3/8. డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 2 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2, 2 దగ్గర దాని యాంప్లిట్యూడ్ 3/8. డెల్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ 3 అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3, దాని యాంప్లిట్యూడ్ 1/8. సో డయాగ్రామ్ గీస్తాం.